Hello everyone, welcome to today's video. In this video, third module power and power factor related problem we will solve. Let's start with the question. Two impedances Z1 and Z2 when connected separately across a 230 volt 50 Hz supply consumed 100 watt and 60 watt at power factors of 0.5 lagging and 0.6 leading, okay, respectively. If these impedances are now connected in series across the same supply, find total power absorbed and overall power factor and the value of the impedance to be added in series so as to raise the overall power factor to unity. Okay, this is our question. We will data analyze two impedance Z1 and Z2 connected separately. Let this be our Z1 which is connected across a 230 volt 50 Hz supply. This is first statement. Let this be our Z1. Same way Z2 also connected separately across the 230 volt 50 Hz supply. This information is first statement, right? Across a 230 volt 50 Hz supply consumed 100 watt and 60 watt. Z1 consuming 100 watt and Z2 consuming 60 watt at power factors of 0.5 lagging. This is 0.5 lagging and this is 0.6 leading respectively, right? Now these impedances are going to connect in series across the same supply. Our question is Z1 and Z2 if we are connected in series across the same supply 230 volt 50 Hz supply is Z1. Let this be our Z1, this be our Z2. Is Z1 and Z2 നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് അക്രോസ് ദി സെയിം സപ്ലൈ. ആ കേസിലത്തെ ടോട്ടൽ പവറും ഓവറോൾ പവർ ഫാക്ടറുമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലെ പവർ കൺസ്യൂംഡ്, പവർ അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ പവർ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആക്റ്റീവ് പവർ പി ആൻഡ് ഓവറോൾ പവർ ഫാക്ടർ. ഈ കേസിലുള്ള പവർ ഫാക്ടറും എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ Z1 Z2ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പവർ ഫാക്ടറും പവർ കൺസ്യൂംഡും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ ദാറ്റ് ഈ ലാഗിങ് ലീഡിങ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നെ ഇതൊരു ഇൻഡക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്നും ഇതൊരു കപ്പാസിറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻഡക്റ്റീവ് മീൻസ് ലാഗിങ്, കപ്പാസിറ്റീവ് മീൻസ് ലീഡിങ്. ഓക്കെ, ഇനി V1 equal to, I am assuming 230 volt or let this be our V because എല്ലാ കേസിലും അവിടെ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ്. ഇവിടെ 230 വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി RMS വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണോ RMS വാല്യൂ ആണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ നോർമലി RMS വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ V and 0.5 lagging is power factor which means cos phi equal to 0.5 and P equal to 100 watt. P equal to 100 watt and now we have the formula P equal to VI cos phi. P equal to VI cos phi. ഈ കേസിൽ V യും I എന്ന് പറയുന്നത് RMS values ആണ്. VRMS into IRMS into cos phi. Okay,
ഈ കേസിൽ RMS ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂവിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് സിംപ്ലി ഐ എം റൈറ്റിംഗ് V ആൻഡ് I. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I ഈക്വൽ ടു P ഡിവൈഡഡ് ബൈ V ഇൻറ്റു cos phi. സോ I1 equal to, this is P1, I1 equal to P1 divided by V into cos phi, okay, P into cos phi, which is equal to, what is P1? 100, V is 230 into cos phi is 0.5, okay, the value will be 0.869 amperes. This is the value of I1. Same way നമുക്ക് I2 കണ്ടുപിടിക്കാം. I2 equal to P2 divided by, P2 is equal to 60 watt, here P1 equal to 100 watt, P2 divided by V into cos phi, which is equal to, what is P2? 60 divided by 230 into 0.6. Power factor is nothing but cos phi, which is equal to 0.6. The value will be 0.435 amperes. This is the value of our I2. Now I1-ൻ്റെ വാല്യൂം I2-ൻ്റെ വാല്യൂം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതായത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലെ I1 I2 വാല്യൂ നമുക്കുണ്ട്. V1, അതായത് V ഡിവൈഡഡ് ബൈ I, നമ്മളുടെ ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് V ഡിവൈഡഡ് ബൈ I ഈക്വൽ ടു ഇംപീഡൻസ്. ഇവ കിട്ടുന്ന ഇംപീഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇംപീഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറൻറ്റിൻ്റെയും റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ Z1-ൻ്റെ വാല്യൂം Z2-ൻ്റെ വാല്യൂം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, Z1 equal to, mod Z1 equal to V divided by I1, that is 230 divided by, what is I1? 0.869 ampere, that we have already got in the previous section, okay, which is equal to 264.67 amperes, 264.67 amperes, and mod Z2 equal to V divided by I2, which is equal to 230 divided by 0.435, which is equal to 528.74 ohms. Sorry, this is not ampere, impedance means ohms. Okay, 528.74 ohms. ഇനി നമുക്ക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, പവർ കൺസ്യൂംഡിന് ഈ ഫോർമുല അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം P ഈക്വൽ ടു I സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു R. IRMS ആണ് നോർമലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ I എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, I സ്ക്വയർ R എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുല നമുക്കുണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കറിയാം R ഈക്വൽ ടു P ഡിവൈഡഡ് ബൈ I സ്ക്വയർ. ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് R1-ൻ്റെയും R2-ൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് R1 ഈക്വൽ ടു P1, വിച്ച് ഈസ് 100 I സ്ക്വയർ. I1 നമുക്ക് എത്രയാണ്? 0.869 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 132.42 ohms. 132.42 ohms. Similarly, R2 equal to 60 divided by 0.435 the whole square, which is equal to 317.08 ohms. 317.08 ohms. And now mod Z in the value നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് R സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മോഡ് സെറ്റ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് R സ്ക്വയർ. മോഡ് സെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ടാണ്. നോർമലി നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക R പ്ലസ് ജെ എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂവിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് വെച്ച്
represent ചെയ്യുന്നത് mod z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is clear that we are taking the modulus value. So using this equation we can find what is x1. x1 equal to square root of z1 square minus r1 square, which is equal to square root of what is z1, 264.67 the whole square minus r1 132.42 the whole square, which is equal to x1 is equal to 229.16 ohm, 229.16 ohm. Similarly, x2 equal to square root of mod z2 square. What is the value of z2 square? 528.74 the whole square minus what is r2? r2 equal to 317.08 the whole square, which is equal to 423.11 ohm, 423.11 ohm. Now ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. z1 ആൻഡ് z2 എന്നുള്ള ഇംപീഡൻസിനെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് r1ൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, r2ൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, x1 അറിയാം, x2 അറിയാം. ഈ 4 വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇംപീഡൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഇംപീഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് z1 പ്ലസ് z2 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആണ്, സോ ഇഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് z1 പ്ലസ് z2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദിസ് ഇംപീഡൻസ് ഇൻ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫോം r1 plus jx1 plus r2 minus jx2. Why I put minus over here and plus over here? നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് ഇവിടെ z1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാഗിങ് ആണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ആയിട്ടും കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡ് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ മീൻസ് കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡിന് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വന്നത്? എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ ലെക്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ ലെക്ചർ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് r1 പ്ലസ് r2 പ്ലസ് j ഇൻറ്റു x1 മൈനസ് x2. അതായത് ഈ കേസിലെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് r1 പ്ലസ് r2, ഇഫക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് x1 മൈനസ് x2 ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് r ഈക്വൽ ടു r1 പ്ലസ് r2 ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് r വിൽ ബി 132.42 പ്ലസ് 317.08 which is equal to 449.5 ohm. And what will be the value of effective reactance? Effective reactance equal to x1 minus x2, which is equal to 229.16 minus 423.11, which is equal to minus 193.95 ohm. ഈ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്, അതായത് ഇത് രണ്ടും സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് R effective minus J into X effective എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് വരിക. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ ബി ഇൻ നേച്ചർ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റീവ് ഓർ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ. വിത്ത് എ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഈ നെറ്റ്വർക്ക്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർലി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റീവ് നേച്ചർ ആണെന്ന്. ആൻഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ പവർ അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് ഓവറോൾ പവർ ഫാക്ടർ ആണ്.
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇംപീഡൻസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ഇഫക്റ്റീവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഈ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇത് എന്തിനാണ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്? എയ്തർ വി ക്യാൻ യൂസ് I square R formula to find the power consumed, or we can use P equal to VI cos phi എന്നുള്ള ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പവർ കൺസ്യൂംഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, which is equal to square root of what is R effective? 449.5 the whole square plus x effective. What is x effective? Minus 193.95 the whole square. The value will be 489.55 ohm. നമുക്ക് മോഡ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. അതായത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ഇംപീഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. സോ ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറൻറ്റ്, ഈ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറൻറ്റ് I ആണെങ്കിൽ I will be what? I equal to V divided by mod Z ആയിരിക്കും ഈ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ. സോ I equal to V divided by mod Z, which is equal to 230 divided by 489.55, which is equal to 0.469 amperes. 0.469 amperes എന്നുള്ള കറണ്ടാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ കൺസ്യൂം, പവർ അബ്സോർബ്ഡ് P ഈക്വൽ ടു എയ്തർ വി ക്യാൻ യൂസ് I സ്ക്വയർ R, അതായത് 0.469 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ R എന്ന് പറയുന്നത് R ഇഫക്റ്റീവ്. Z ഈക്വൽ ടു നമുക്കൊരു ഫോം കിട്ടി, Z ഈക്വൽ ടു R ഇഫക്റ്റീവ് പ്ലസ് എക്സ് ഇഫക്റ്റീവ്. ഇതിൽ R ഇഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 449.5 which is equal to 98.87 watts എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ P ഈക്വൽ ടു VI cos phi എന്നുള്ളൊരു ഫോമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോസ് ഫൈയുടെ വാല്യൂ, അതായത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ പവർ ഫാക്ടറാണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് കോസ് ഫൈ. കോസ് ഫൈ നമുക്കറിയാം R ഇഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് സെഡ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R ഇഫക്റ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 449.5 divided by mod Z, which is equal to 489.55. The value will be 0.918 leading. Why it is leading? Because the x effective we got the value as negative, so specifically mention the overall power factor equal to cos phi, which is nothing but 0.918 leading. Okay, next ഈ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് V is equal to what? V equal to 230 into what is I? 0.469 into cos phi is 0.918. നോർമലി നമ്മൾ 2 ഡിജിറ്റിലാണ്, മാക്സിമം 2 ഡിജിറ്റിലാണ് പവർ ഫാക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ് us take it as 0.92 lead. So I am replacing this with 92, which is equal to 99.24 watts എന്നാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക. ഇനി ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ഈ വേരിയേഷനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സപ്പോസ് ഇഫ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ 0.47 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 449.5 എന്നുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് എടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് 0.47 എടുക്കാൻ കാരണം ഈ 0.469 എന്നുള്ള വാല്യൂവിനെ ഞാൻ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് 0.7 എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക 92.20 വാട്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക.
ഈ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ മൈനർ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നതെന്ന് ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ എടുത്താലും മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല. സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി we will get the value, sorry this is not 99, 92.24, sorry this was a mistake, 92.24 and 92.20 രണ്ടിലും ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം വാല്യൂ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ പവർ കൺസ്യൂംഡ്, ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് അവർ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഓവറോൾ പവർ ഫാക്ടറും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇംപീഡൻസ് ടു ബി ആഡഡ് ഇൻ സീരീസ് സോ ആസ് ടു റേസ് ദി ഓവറോൾ പവർ ഫാക്ടർ ടു യൂണിറ്റി. യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ മീൻസ് cos phi equal to 1. Cos phi equal to 1 means r by z, mod z equal to 1. That means r should be equal to mod z. r ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് mod z ന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. And what is mod z? We know mod z equal to r square plus x square. ഈ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മസ്റ്റ് ബി 0. എക്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് ആർ ഇഫക്റ്റീവ് മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 193.95 ഓംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ് ഇഫക്റ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ. നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇംപീഡൻസ് ആണ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇഫ് വി ആഡ് ആൻ എക്സ്ട്രാ reactance of value which is equal to plus 193.95 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫക്റ്റീവ് എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0 ഇഫ് വി ആഡ് ആൻ ഇംപീഡൻസ് ഓഫ് 193.95 ohms. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് the value of impedance. So if the value of reactance which is equal to plus 193.95, this value if we added in series, if we add this value in series, ഈ ഓവറോൾ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മോഡ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വലൻ്റ് ആവും. ദെൻ അവർ power factor will become unity or cos phi equal to 1. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി കൺസെപ്ച്വൽ ആണ്. നമ്മളുടെ മുമ്പത്തെ ലെക്ചറെല്ലാം തറോലി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ്, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ ലീഡിങ് ആൻഡ് ലാഗിങ് നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ആ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി വെരി ഈസി. ഈ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഡിസംബർ 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ സെയിം മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലും അത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ thoroughly just go through once again through this problem. Okay, so we will see with another lecture in the next video. Thank you.